बाद एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ तमाम ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੇਂਜਸ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇसी ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੜੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਧੇਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਫॉर दिस session I would like our assistant news editor Mr. Gaurav Shukla and our senior principal correspondent Mr. Pankaj Kapahi to lead the session, and the guest for the session will be Mr. Tript Rajinder Singh Bajwa, Minister of Higher Education in Punjab. I welcome you, sir, and let's move over to the session without any time waste. So let's begin the session. Over to you, Gaurav and Pankaj. शुक्रिया नवजोत, धन्यवाद। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ। बिल्कुल गौरव, क्योंकि पिंडा च पंजाब वसदा और अजिहे च बेहद जरूरी है कि कैप्टन सरकार ने पिछले 4 साल दे विच पिंडा च किन्ने विकास किते हैं, क्योंकि लगातार विरोधी ये तंज कसदे ने कि सूबा सरकार वालों, कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार वालों 4 सालां च पिंडा च कोई विकास नहीं होए, सड़कों की डिवेलपमेंट नहीं हुई। और इसे करके तृप्त बाजवा होरां दे नाल गलबात करांगे। बाजवा जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, सज्जन का बहुत बहुत शुक्रिया। बाजवा जी, अगर मैं गल करा, क्योंकि पेंडू विकास डिपार्टमेंट तुहाडे कोल है, अगर मैं 4 कामां की गल करा कि ये तुसीं पहल के आधार पर पिछले 4 सालों पूरे हुए हैं, क्योंकि विरोधी लगातार तंज कसदे ने। देखो, 4 काम छड्डो, पिंड का कोई भी ऐसा काम नहीं जिहड़ा जरूरी होए जिन्हों असां ठीक नहीं किया या नहीं कर रहे। मेरा ख्याल पंजाब का कोई ऐसा पिंड नहीं होएगा जिस डिवेलपमेंट का काम नहीं चल रहा, भावें वो सड़कां ने, भावें वो पुल है, भावें वो गलियां नालियां ने, शमशान घाट है, जंज घर है, छप्पड़ां दा साफ सफाई है। कोई ऐसा काम नहीं जिथे पंजाब सरकार अपना रोल अदा नहीं कर रही। पंचायतां दी मदद नाल पंचायतां नूं असीं पैसे देने आ, पंचायतां अगे जिहड़ा ना वो सारा काम एक्सीक्यूट कर रही ने। प्रचार विरोधियों ने तो करते रहना वा, पर ग्राउंड रियलिटी जाके देखो। मैं कहना किसी पिंड में जाके तुसीं छाती मारो, हर पिंड च कुछ ना कुछ काम डिवेलपमेंट का चल रहा। विरोधी ये बार बार तंज कसते हैं कि पैचों वाली सरकार है, सड़कों पर पैच लाए ने, और कोई सड़क नहीं बनाई ना। देखो, जो उन्हें सड़क बनाई सन तो मेरे वीर 18 तक भी नहीं सन पहुंचे। ये गल छड्डो तुसीं, मैं कहना भी हर पिंड च डिवेलपमेंट का काम चल रहा। अज तक इन्ने पैसे कदे किसी सरकार ने नहीं भेजे जिन्हें कैप्टन साहब की सरकार च पिंडा डिवेलपमेंट के पैसे गए ने ते जा रहे ने। असी पिंडा का ओवरऑल विकास कर रहे हैं, ओवरऑल डिवेलपमेंट कर रहे हैं। कैप्टन साहब का निशाना ऐसी भी पिंडा में जी माइग्रेशन शहरों है वो बंद हो, पिंडा के शहरियों के सुख जोड़े ने वो दिते जान, लोग पिंडा च रहना जोड़ा वा वो पसंद कर, ना कि शहरों में भजन। इसलिए असी पिंडा दे विच वधिया गलियां नालियां बना रहे हैं, साफ सुथरा माहौल है। असी पिंडा दे विच चंगे शमशान घाट बना रहे हैं, असी पिंडा दे विच खेडां दा समान पार्क बना रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं। हर तरह का डिवेलपमेंट का काम किते ना किसी हर पिंड चल रहा है। बाजवा साहब, स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी, ये पिछले 3-4-5 सालों के विच ये शब्द बहुत सुनने को मिले। स्मार्ट विलेज वाले पासे नूं सरकार किन्ना क वधी, जिहड़े तुसीं डेवलपमेंट दा जिक्र कर रहे हो कि गलियां नालियां पक्कियां, ये स्मार्ट विलेज का हिस्सा तुसीं मानदे हो? बिल्कुल स्मार्ट विलेज का हिस्सा है। असीं पहले फेज 800-850 करोड़ के लागे जाके पैसा खर्चिया स्मार्ट विलेज स्कीम थले। हुण असीं तकरीबन 2750 करोड़ रुपया सैकंड फेज च खर्च रहे हैं। इन्हां पैसों नाल ही असीं पिंडां दे विच स्मार्ट विलेज बना रहे हैं। ते मैं चैलेंज कर रहा, मेरा ख्याल कोई ऐसा पंजाब का पिंड नहीं जिथे ये कोई कह सके भी साडे पिंड कोई काम नहीं चल रहा।
हाँ किते किसी सरपंच की कोई धड़ेबाजी करके पंचायत की लड़ाई धड़ेबाजी करके शायद कोई काम रुकदा होवे, पर अदरवाइज कोई ऐसा पिंड नहीं जिथे डेवलपमेंट का काम ना चलता मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि पंकज ने जिक्र शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਪੰਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਰੁਕੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕਰ ਜੀ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜਾ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਈ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਣ। ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਐਸੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਲ ਡੈਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਡੈਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ। ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। FIR ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਲਾਲ ਡੈਰੀ 'ਚ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਲਾਲ ਡੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਬਾਦ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਰੇਡ ਕਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਡ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸੋਚੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਥਾਂ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਠਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਠਾਵੇ ਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਆਦਮੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸ਼ੈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੈਡੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜੀ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਲੱਭਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਚਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ 15 ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀਗਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਗਰ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚਲੋ ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਲਾਹ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਗਰ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ 9 ਮਾਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਤਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ, ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬੋਲ। ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ, RDF ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸ਼ੈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ BJP ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਲਾ ਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ BJP ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ? BJP ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ। ਚਲੋ ਜੀ, BJP ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਝ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੰਕਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਡੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭੇਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋ, ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਜੂਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਮਿੰਟ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਗਿਆ ਵਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਕੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਚ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਣਕੀ ਝੋਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਾਇਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਰ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਦਾਣਾ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਫਾਈ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਫਿਕਸ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵੱਲ ਵਧਾ ਦਈਏ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ ਵਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਅਜੇ ਆਂਡੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹ 'ਚ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ 6 ਏਕੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 1000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਪਿਗਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਗੋਟ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 100 ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਾ ਐਸਾ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਹਜੇ ਮੇਨ ਫਸਲ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਖੋ ਮਕਈ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈਗੀ ਆ 1800 ਰੁਪਇਆ ਮਕਈ ਰੋਲਦੀ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1800 ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਲਸਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਆ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 4-5 ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਇਨਫਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 12-13 ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਨਰਮਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਵੱਡਾ ਪਲੇ ਇਹਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੌਜ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ। ਮਤਲਬ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ 4-5 ਸੈਂਟਰ ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ ਬੜੇ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਸਰੋਂ ਦੀ, ਨਰਮੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਰਮੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ, ਜਵਾਰ ਦਾਲਾਂ, ਦੀ, ਮੱਕੀ ਪਲਸਸ ਦੀ, ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਦੀ 22-23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਥਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 28% ਮਾਮਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 71-72% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 28% ਮਾਮਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50-52 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਥੋੜਾ ਕੇਅਰ ਫਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਉਦਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਤਕਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਤੇ ਛੋਟੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੋਟੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 13,000 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਥੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ 10-12,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਿਊਨਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੱਗਦੀ? ਲੋਕਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਰਡੀਐਫ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਟਿਊਨਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਸ਼ੈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਟਿਊਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ 2017 ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ, ਜਿਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਮ 'ਚ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਟੇ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੀ ਲੜਾਈ ਆ।
ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਜਿਮ ਲਾਤੇ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਿਓ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਜੀ ਗੇੜੀ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਗੇੜੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਓਪਨਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ, ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੈ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ BA ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਕਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਂਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਐਸਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਮਾਰਟ ਰੂਮ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੌਬ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਸੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, 20 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਸੋਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਗਏ ਮੁਫਤ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਜੇ PN ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਸਮਝਦੇ। ਵੈਸੇ ਨੌਕਰੀ ਜਿਉਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭੇਜਣ 'ਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਓ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਅਕਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡੂ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦਾ। ਉਹ ਲੜ ਪੈਣ 16 ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਸਰ? ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਲੜੇ ਨੇ, ਕੱਲ 16 ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਲੜੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ 16 ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ 16 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 16 ਹੀ ਸੀ, 16.5 ਜਾਂ 16 ਹੋ ਜੂਗੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਬੈਡ ਫੈਲੋਜ਼। ਸੋ ਮਜਬੂਰੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2022 ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, 5 ਸਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਲੇਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਆਖਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਛੁੱਟਤਾ। ਆਖਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 2-3 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਕਾਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਪ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਲੋਲੀ ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 2015 ਚ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਤੇ ਮੰਗਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ। ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨੇ 3 ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਤਾਂ 2022 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ 3 ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਹੁਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 3 ਕੰਮ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਤਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਕੂਲਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੇਇੰਤਹਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੰਦ ਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭੇ, ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਨੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁਣ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਰ ਮੱਥਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਮਾਲਵੇ ਚ ਸੀਐਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਜੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਮਾਝੇ ਜਿਹਨੇ ਹੋਰ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਚ ਸੀਐਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੀਐਮ, ਫਿਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੌਣ? ਗੱਲ ਮਾਲਵੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਚੰਗੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਜੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਜੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੋਈ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਸਰ, ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੋਸਟ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੇਸ 'ਚ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਨੋਵੇਅਰ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਨਾ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਮੰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। थैंक यू सो मच गौरव, थैंक यू पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जी इस सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 80% ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕਰੀਬਨ 15% ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਵਫਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੈਗਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮੰਚ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ।